یہودی اور عیسائیوں کی لڑکیوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے والی کون سی کتاب تھی؟ اور صحابہ کرام نے اپنی نگاہیں نیچی رکھی تو کس کتاب سے مرعوب ہو کر رکھی؟ آج اس کتاب کو پڑھتے نہیں ہو، اس کتاب کا درس دیتے نہیں ہو، اس کتاب کو پڑھ کے سناتے نہیں ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی اور کوئی کتاب تمہاری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ آج میں یہی چیز تمہیں دعوت دے کے جا رہا ہوں، اللہ کے واسطے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں چھوڑو، رب کی اتاری ہوئی کتاب کا درس دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ نہ پھر بی جے پی ہم پر حاوی ہوگی، نہ وشو ہندو پریشد کے پروپیگنڈے ہمارے اوپر حاوی ہوں گے۔ آج کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ابھی تو بی جے پی کو ہٹایا، ایک دن ایسا آئے گا مومنو ہم تمہیں سرداری دیں گے، ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے، بشرط یہ کہ تو اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، پہلے مومن تو بن جا۔ کسی کو کوئی گالی نہیں دینا ہے آج مجھے، نہ گالی دینا اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کا جلسہ ہو تم ان کے جلسوں میں نہ جاؤ، جو باتیں قرآن و حدیث کے مطابق ہوں لے لو، جو قرآن و حدیث سے ٹکرائیں اس کو چھوڑ دو، لیکن جاؤ سب کے جلسوں میں، جاؤ شوق سے سب کے اجلاس میں، شوق سے ان کی بھی سنو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سب کی سنتے ہیں، موافق کتاب و سنت ہے، آمنا صدقنا کتاب و سنت کے خلاف ہے، وہی چھوڑ کے چلے آئے اس لیے کہ اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ یہ کیا فلاں کے جلسے میں جاؤ گے تو ایمان خراب ہو جائے گا؟ آپ کو ڈر ہے کہیں ان کے جلسوں میں جا کر لوگ بہک نہ جائیں۔ ہم نے آپ کو صرف ایک ہی کتاب کی طرف دعوت کی، آؤ اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کا درس لو، اور جو قرآن سے رشتہ جوڑے گا وہ رسول کی حدیث سے رشتہ آٹومیٹک جوڑے گا۔ جس کا قرآن سے رشتہ جڑ گیا اس کا نبی سے رشتہ آٹومیٹک جڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن پڑھو گے عمل کرو گے تو قرآن میں تو رسول کی اطاعت کا بھی ذکر ہے، اور رسول کی اطاعت اس وقت تک نہیں کر پاؤ گے جب تک کہ آپ حدیث کو پڑھو گے نہیں۔ قرآن نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب نماز کیسے پڑھو یہ رسول سے سیکھنا ہی پڑے گا۔ اس لیے جس کا رشتہ قرآن سے جڑ گیا وہ رسول سے اپنا رشتہ ضرور جوڑے گا۔ اور قرآن تو ایک کتاب ہے، اس کی تشریح کس نے کی؟ مولوی جرجیس نے نہیں، مولوی عادل نے نہیں، مولانا عتیق الرحمان صاحب نے نہیں، قرآن کی تشریح کی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی سے بہتر کوئی تشریح کر سکتا ہے قرآن کی؟ اور آج تم یہ کہو کہ قرآن سمجھنا ہمارے بس کی چیز نہیں۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کو پڑھ کر لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور آج ہم اور آپ وہیں پر پڑے ہوئے ہیں۔ والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، اور کیا کام کرتے ہیں؟ ویزکیہم، یہ لفظ بڑا جاندار ہے، بڑا جامع اور فصیح و بلیغ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی قرآن پڑھ کر ہی ان کو پاک صاف کرتا ہے شرک اور بدعت کی غلاظتوں سے۔ لوگوں میں شرک اور لوگوں میں بدعتیں جب پھیل جاتی ہیں تو قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو صاف کر سکتی ہے، اور نبی کی حدیث سے لوگوں کو صاف کر سکتی ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کتنی بدعتیں آج ہمارے سماج کے اندر رائج ہو گئی ہیں، کتنی بدعتیں۔ آپ کو کبھی اگر اجمیر جانے کا موقع ملے تو آپ دیکھیے گا وہاں پر ایک دروازہ بنا ہوا ہے جس کا نام ہے جنتی دروازہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ جنتی دروازہ۔ جو ایک بار اس دروازے میں جھانک لے وہ جنت میں داخل ہو۔ پتہ نہیں نبی آئے مدینہ میں جنتی دروازہ ہندوستان میں کہاں سے آ گیا؟ اگر مدینہ میں ہوتا، نہیں مدینہ میں تو ہے ہی نہیں، کیوں؟ مدینہ میں کہتے ہیں کافروں کی حکومت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جہاں نبی دفن ہے کہتے ہیں وہاں کافروں کی حکومت ہے، جہاں نبی پیدا ہوا وہاں کہتے ہیں کہ یہ نجدیوں کی اور مشرکوں کی حکومت ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس جگہ پر محمد رسول اللہ تو حاضر و ناظر ہیں، کچھ کر کیوں نہیں رہے ہیں؟ حاضر و ناظر اپنی قبر وہاں سے اٹھا کر ہندوستان کے اجمیر میں بریلی میں کیوں نہیں بنا لیتے ہیں؟ یا آپ ہمارے شیعہ بھائیوں کی طرح ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کربلا سے مٹی لائے اور ہندوستان کی کسی جگہ پر لا کر رکھ لیا، انہوں نے اسی کو کربلا بنا لیا۔ آپ بھی مدینہ سے مٹی لائیے اور ہندوستان کے کسی کونے میں رکھ لیجیے کہ اب اللہ کے نبی کی قبر یہی ہو گئی ہے۔ نہیں ہو سکتا ایسا۔ کیوں صاحب؟
खाने काबा के साथ चक्कर को उठाकर तुमने अजमेर के साथ चक्कर को तवाफ का दर्जा दे दिया, तो नबी की कब्र को उठाकर तुम यहाँ लाकर नबी की कब्र का दर्जा क्यों नहीं दे सकते हो? जब खाने काबा के तवाफ बदल सकते हैं और मज़ारों के साथ तवाफ 7 चक्कर लगाने के बाद मेरे प्यारे साथियों खाने काबा का तवाफ माफ हो सकता है, तो अल्लाह के नबी की कब्र को उठाकर क्यों नहीं लाया जा सकता है? मेरे प्यारे साथियों, राबिया बसरी के लिए खाने काबा उठकर जा सकता है, किबला उठकर जा सकता है समंदर में, और वो किबले को देखकर नमाज पढ़ सकती है। हालांकि वो नमाज का वक्त पूरे भारत के मुसलमानों के लिए था, पता नहीं राबिया बसरी ने तो किबला देखकर नमाज पढ़ लिया, और दुनिया के मुसलमानों ने किस तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ा होगा इसका जवाब मौलवियों के पास नहीं है। किबला उठ के चला गया राबिया बसरी के लिए, तो किबला वहां से हट गया। राबिया बसरी जी ने तो नमाज पढ़ लिया, लेकिन और दुनिया के मुसलमानों ने किस तरफ चेहरा किया होगा, उनकी नमाज हुई या नहीं हुई? अच्छा, राबिया बसरी के लिए खाने काबा उठ सकता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह 10 साल मदीना में रहे, मक्का से ही उड़कर खाने काबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए क्यों नहीं गया? हमसे कहते हो हम नबी को नहीं मानते, जरा मुझे मानने का ढंग तो बताओ, नबी को माना कैसे जाए? नबी के लिए खाने काबा ना उठा, राबिया बसरी के लिए उठ गया। यही नबी को मानना है कि राबिया बसरी को नबी से ऊपर कर दो, राबिया बसरी को नबी से ऊंचा दर्जा दे दो? यही नबी को मानूं मैं? यही मकाम नबी का है? और एक किताब, हाय हाय हाय, हमारे पीर साहब ने एक तरफ सलाम फेरा तो 90,000 आदमी मुसलमान हो गए, इधर सलाम फेरा तो 90,000 इधर हो गए। कितना बड़ा दर्जा! दाएं तरफ सलाम फेरा तो 90,000, बाएं तरफ सलाम फेरा तो 90,000। एक टाइम की नमाज में कितना मुसलमान हुआ आदमी? 1,80,000। 5 टाइम में कितना होगा? 1 हफ्ते में कितना होगा? 1 महीने में कितना होगा? अगर 10 साल की उन्होंने हुकूमत चलाई तो कितना होगा? एक वक्त में 1,80,000, और अल्लाह के नबी 13 साल मक्के में रहे। कितने? 13 साल। फिर मदीना गए, और जब पहली जंग हुई तो कितने आदमी थे? 313। नबी ने 313 मुसलमान किए 13 साल में। इसने एक वक्त की नमाज में 1,80,000। जरा बता दे मेरे भाई, नबी की बेइज्जती और नबी की रुसवाई किसको कहते हैं? नबी की जिल्लत किसको कहते हैं? नबी से पीरों को ऊपर उठाना और बुजुर्गों को नबी से ऊंचा मकाम देना, और किसको कहा जाता है? और सुनिए, ऐ मेरे मुरीद, अब तुम्हें जहन्नम से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा पीर बनाया है, जहन्नम में एक फूंक मारूंगा जहन्नम बुझ जाएगी। मुझे अल्लाह ने इतना बड़ा बाबा बनाया है, एक फूंक मारूंगा जहन्नम बुझ जाएगी। ये तेरे बाबा तेरे पीर हैं जो एक बार जहन्नम में फूंक दे जहन्नम बुझ जाए, मुरीदों को कोई डर नहीं। लेकिन मेरा पीर मेरा बाबा वो है जो अपनी बेटी को पैर पकड़ के झंझोड़ के उठा कर कहता है, या फातिमा बिन्त मोहम्मद अनक़ज़ी नफ़्सकी मिनन नार सलीनी मिन माली मा शि'ति इन्नी ला अमलिकु मिनल्लाहि शै'a। ऐ मेरी बेटी, दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं दे दूंगा। इस दुनिया में अमल कर, अगर बगैर अमल के इस दुनिया से चली गई तो तेरा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुझे खुदा के अज़ाब से न बचा पाएंगे। मेरा नबी अपनी बेटी को नहीं कहता मैं फूंक दूंगा जहन्नम ठंडी हो जाएगी। ये मेरा पीर। चलो खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी किस्मत है। तुम अपनी किस्मत पे खुश, हम अपनी किस्मत पे खुश। तुम अजमेर वाला पाओ, मैं मदीना वाला पाऊं। तुम अजमेर वाले के साथ उठना, मैं मदीने वाले के साथ उठूंगा। तुम अजमेर वाले की ठंडी क्यों ही जहन्नम पे चले जाना, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे आकर कहेंगे, नबी मेरी सिफारिश कर दे, मेरी सिफारिश कर दे, मेरी सिफारिश फरमा दे। मेरे प्यारे साथियों, ये तो अपनी अपनी किस्मत है। किसी को हिंदुस्तान के बाबा मुबारक, किसी को मदीने वाला मुबारक, किसी को मक्के वाला मुबारक। अब किस्मत पे जलना नहीं, अल्लाह ने तुम्हें अपनी किस्मत से खुश किया है। तुम्हारी किस्मत
سے ہم اپنی قسمت سے خوش ہیں، اس میں چلنے کی کیا بات، تم اپنی تقدیر پہ راضی، میں اپنی تقدیر پہ راضی، اس میں گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو آبڑا بہاڑا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہاڑا کہتے وقت یہ بھی سن لو کہ اللہ کے نام کی توہین ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے وہاب۔ میرے بھائیوں، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، جس کو گالی دیتے ہو وہ خود اس گالی کا جواب دینا جانتا ہے، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہاڑا کہتے ہو تم مجھے گالی نہیں دیتے ہو، یہ اللہ کو گالی پڑتی ہے، اور اللہ اپنے گالی کا جواب کیسے دے گا اس کو اللہ ہی جانے۔ یزکیہم، وہ نبی ان کو شرک اور بدعت کی غلاظت سے پاک کرتا ہے۔ ذرا آپ دیکھیے شرک اور بدعت کی غلاظت کس طریقے سے آج ہماری سوسائٹی میں اور آج ہمارے ماحول میں آئی۔ یہ کیا ہے صاحب؟ نیچا کرتا، اونچا پیجامہ، بہترین ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح کے دانے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ کہاں سے آئی یہ تسبیح؟ کس طور پہ نکلی ہے تسبیح؟ اگر تسبیح کے دانوں کو پڑھنا سنت تھا تو کسی صحابی نے پڑھا ہے، کسی نبی سے ثبوت ملا ہے، اللہ کے نبی سے تمہیں اس کا ثبوت ملا ہے؟ یہ تسبیح کے دانے آئے کہاں سے؟ یہ دانے والے سعودیہ سے۔ سعودیہ کی ہر چیز دلیل ہے ہمارے لیے۔ سعودیہ میں تو اب چرس و گانجا بھی جا رہا ہے ہندوستان سے، کیا دلیل ہوگی ہمارے لیے؟ سعودیہ سے چرس و گانجا لاؤں تو وہ پاک ہے؟ سعودیہ میں تو جاپان کی شراب بھی آ رہی ہے، کیا وہ جائز ہے؟ ذرا غور کیجیے، تسبیح کے دانے آئے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے قرآن و حدیث میں کہاں صحابہ نے کبھی پڑھا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا دور ہے اور ایک شخص کو انہوں نے دیکھا مدینے کے اندر کہ وہ مٹی کی کنکریوں کو، پتھر کی کنکریوں کو اکٹھا کیے ہوئے، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، جمع کرتے ہوئے پڑھتا جا رہا ہے۔ سبحان کیا پڑھ رہا ہے؟ لا سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مٹی کی پتھر کی کنکریوں پہ یہ پڑھ رہا ہے۔ آج ہم بھی چنوں پر یا املی کی گٹھلیوں پر، جس کو چیا بولا جاتا ہے، ان چیوں پر، ان گٹھلیوں پر آج ہم بھی پڑھتے ہیں۔ قید پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، چلو پڑھیں۔ سنیے حضرت عمر فاروق کا رول کیا تھا؟ ان مٹی کی کنکریوں کو، ان پتھر کی کنکریوں کو انہوں نے دیکھا اور پڑھنے والے صحابی کو دیکھا تو پیچھے سے درہ نکالا، کوڑا، 10 کوڑے اس کو مارے اور 10 کوڑے مارنے کے بعد کا باہر نکل۔ جب باہر نکلا تو کیا کہا؟ ابھی اللہ کے نبی کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے اپنی شکل پہ موجود ہیں، اللہ کے نبی کی چھڑی موجود ہے، ابھی اللہ کے نبی کے کپڑوں کو دیمک نے نہیں چاہتا، چھڑی پہ دیمک نہیں لگی ہے، ابھی یہ چیزیں محفوظ ہیں، یعنی ابھی نبی کو انتقال کیے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، اور تو نے نبی کے دنیا سے جاتے ہی ایک نئی بدعت نکال رکھی ہے، ایک نئی بدعت ایجاد کر رکھی ہے۔ 10 کوڑے مارے، اگر آئندہ تو نے ان مٹی کی کنکریوں پر، پتھر کی کنکریوں پر اگر تو نے کوئی تسبیح کی دانے پڑے، اگر تسبیح کے الفاظ پڑے تو میں تجھے بہت بری سزا دوں گا۔ میں نے نبی کو ان انگلیوں کے پوروں پہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے دیکھا، اور تم تسبیح کے دانوں پر، اور تم لکڑیوں پر، تم چیوں پر، تم مٹی کی اور پتھروں کی کنکریوں پر، یہ دانوں چنوں پر پڑھتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگاؤ، حضرت عمر فاروق کا یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور بتایا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اس کو بدعت قرار دیا۔ چلیے ایک اور بدعت دیکھ لیں۔ ہمارا ساتھی مر گیا، ہم چلے قبرستان کی طرف لے کر، راستے ہی میں اس کی جنازے کی نماز پڑھ لی، نماز پہلے پڑھ لی، اب ہم اس کو دفن کر رہے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد جب مٹی دے دی تو کھڑے ہو کر ہم اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسی کوئی نماز ہے
जो पहले पढ़ लीजिए और अजान बाद में हो। ये उल्टी बहती हुई गंगा हमने पहली बार आपके यहां देखी है। नमाज पहले पढ़ ली गई और अजान बाद में हो रही है खबर, जबकि मसलहत मुहद्दिसीन ने यह लिखा है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत जो कही जाती है, मुहद्दिसीन ने इसकी मसलहत यह लिखी है कि ये अजान और इकामत हो चुकी है, इसकी नमाज बाकी है जो इंसान के मरने के बाद जनाजे की नमाज की शक्ल में पढ़ी जाती है। इस नमाज की जो जनाजे की शक्ल में पढ़ी गई है, इसकी अजान जब बच्चा पैदा हुआ था, जब ये शख्स पैदा हुआ था तो इसकी अजान हो चुकी है, इकामत हो चुकी है, नमाज बाकी थी जो बाद में पढ़ ली गई। मेरे भाइयों, आपने कब्र के ऊपर जो अजान थी, अब ये बताइए उस अजान की नमाज कब होगी? जरा इस बात का जवाब कोई हमको दे दे। अच्छा, कब्र पर अजान जो होती है उसको क्यों दिया जाता है? उसकी मसलहत आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। हमारे आज जो भाई जो उलमा किस्म के लोग हैं जो बहकाते हैं लोगों को, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि कब्र पर अजान इसलिए की जाती है कि जब मुर्दे से सवाल जवाब होता है तो शैतान उस मौके पर उसको बहकाता है। जब हम अजान देंगे तो अजान की आवाज सुनकर शैतान भाग जाता है। ये इस नमाज के मामले में था। तुम अजान दोगे तो शैतान हवा खारिज करते हुए भागता है। ये इस अजान के बारे में है। लेकिन हमारे भाइयों ने क्या कहा? कब्र में हिसाब किताब के मौके पर शैतान बहकाता है। हदीस में तो सिर्फ यह आता, जैसे ही इंसान मरा शैतान ने उसका पीछा छोड़ा, मरते दम तक उसको बहकाता है। बस जब मर गया तो शैतान उसके पीछा छुड़ा लिया, अब वो किसी और दूसरे को पकड़ता है ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। लेकिन पता नहीं मेरे भाइयों से कितनी पक्की दोस्ती है कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है। हमारे उन भाइयों से कितनी गहरी दोस्ती है कि मरने के बाद भी उनको नहीं छोड़ता है कब्र तक में। जरा सोचिए, इमाम अहमद इब्न हंबल का वाकया मैं आपको बताऊं। इसको जो है मेरे प्यारे साथियों, खसाइस में अल्लामा स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने और अल बिदाया व नहाया में हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया है। मैं बड़ा अच्छा वाकया बता रहा हूं। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो वो कह रहे थे बार बार, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो जो लोग उनके पास बैठे हुए थे उन्होंने अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आप ये बार बार जो कह रहे हो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये क्या बात है भाई? कहा, ये जो खड़ा है, ये जो खड़ा है, ये मुझसे कह रहा है अब तो आप कामयाब हो गए हैं, अब तो आप निकल गए हैं, आपने तो अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचा लिया है, अब आपको किस चीज की फिक्र है? ये जो खड़ा। तो कहा, कोई तो नहीं खड़ा है यहाँ, तो कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहा, तुमको नहीं दिख रहा, मुझे दिखाई दे रहा है, ये शैतान है, मुझे बहका रहा है, कह रहा है आप तो इस दुनिया से बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ हो गए, इंतकाल फरमा रहे हैं, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको जवाब में दे रहा हूं, कह रहा हूं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। यानी ये 2-4 सांसें जो बाकी, हो सकता है इसमें तू मेरे नाम अमाल को कलंक लगा दे, हो सकता है इसमें तू मुझे बहका दे। जब तक मेरी सांस खत्म नहीं हो जाएगी, रो नहीं निकल जाएगी, तब तक मैं कामयाब वो कामरा नहीं समझूंगा। इस वाक़े से पता ये चला कि इंसान जब तक जिंदा है तब तक शैतान उसके पीछे है, और जब वो मर गया तो शैतान उसके पीछे नहीं है। अब ये बताइए कि कब्र में शैतान का आना ये कौन सी हदीस से आपने ले लिया? अच्छा चलिए, हदीस में तो ये आता है कि जब मुर्दे को दफन करके 40 कदम तुम चल देते हो तब फरिश्ते आते हैं। अगर इस हदीस में कमजोरी है, 40 कदम चल देते हो तब फरिश्ते हिसाब किताब लेने आते हैं। तो जब तुम इस हदीस को मानते ही हो कि 40 कदम चला जाता है कोई आदमी तब आता, तो अजान देने वाला तो अभी 40 कदम गया ही नहीं, फरिश्ते आए ही नहीं, तो शैतान कहां से आ गया उसको बहकाने के लिए? सुन लीजिए, कर्ज है और इस कर्ज का खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हर अजान की नमाज है, कब्र पर दी हुई अजान की नमाज भी तुम्हें, इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नहीं तो मुझे ये बताओ, अल्लाह के नबी को जब दफन किया गया तो कभी नबी अकरम की कब्र पर हजरत अबू बकर ने या उमर ने या उस्मान ने या अली ने कभी किसी ने अजान दी? मुझे बताओ, अबू
बकर को दफन किया गया तो किसी ने अजान दी, उस्मान को दफन किया गया, उमर को दफन किया गया तो अब के उस्मान ने अजान दी, उस्मान को दफन किया गया तो क्या अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान दी, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को दफन किया गया तो उनके बाद आने वाले हसन हुसैन ने अजान दी। और लोगों जब किसी सहाबी की कब्र पर अजान नहीं दी गई तो फिर आज तुम क्यों देते हो? बताओ बिदअत किसको कहते हैं? बिदअत अल्लाह के नबी फरमाते मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिनहु फहुव रद्द। अम्मा आयशा फरमाती कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो दीन में नहीं है काम उसने मेरे नबी के इंतकाल के बाद दीन समझकर दीन में कोई नई चीज निकाली तो वो बिदअत है, फहुव मरदूद, वो मरदूद है, वो हराम है, वो काबिल रद्द है। बताओ जब नबी के दौर से जो इंतकाल करता था उसकी अज़ान नहीं दी जाती थी, नबी के बाद भी नहीं दी गई, साहबा के जमाने में नहीं दी गई, तो बाद में जो तुम दे रहे हो ये कौन सी चीज है? ये दीन के अंदर नई बिदअत है या नहीं है? और बिदअत किसको कहते हैं? शैतान मरने के बाद फिर इंसान का पीछा नहीं करता है। ये ना कहिए कब्र में भी जाता है शैतान पीछा, किसी सही हदीस से ये साबित नहीं है कि शैतान मरने के बाद भी कब्र के अंदर भी जाकर बहकाता हो। हदीस में तो सिर्फ इतना ही अम्मल मोमिन, अगर मोमिन हो तो जवाब दे ले जाओगे, तो अम्मल काफिर अबिल मुनाफिक, या काफिर या मुनाफिक हो तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे। मोमिन हो तो शैतान क्या उसका बाप भी तुम्हें जवाब देने से हटा नहीं सकता और गुमराह नहीं कर सकता, और अगर काफिर और मुनाफिक हो तो शैतान न भी आए तब भी आप जवाब अपने आप ऑटोमेटिक भूल जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, एक मसला ये, दूसरा मसला ये, वसीयतनामा रखकर जो कब्र पे छोड़ा जाता है, अहदनामा, वही वसीयतनामा, अहद वसीयत एक ही चीज होती है। अहदनामा और वसीयतनामा जो रखा जाता है किस जबान में लिखते हो जरा मुझे बताओ तो? हिंदी तो जानता ही नहीं था वो। अगर कहो कि हम अरबी में वसीयतनामा लिखते हैं तो एक दिन उसने जिंदगी में कभी अरबी में कुरान नहीं पढ़ा था, वहां कैसे पढ़ ले? ऑटोमेटिक सीख जाएगा जबान। जब ऑटोमेटिक अरबी जबान सीख जाएगा तो सुन लो, ऑटोमेटिक मोमिन है तो उसको जवाब आ जाएगा, ऑटोमेटिक काफिर है तो उसका जवाब भी भूल जाएगा। आपके वसीयतनामे के रखने की जरूरत नहीं है। बड़ा अजीब मामला है, कितनी चीजें तुमने निकाली हैं। जब आदमी मरा तो एक टाइम का तुमने उसको, जबकि जिंदा आदमी तुम्हारी नेकियों का ज्यादा मुस्तहिक है। अरे मौलाना साहब मेरा बेटा शराबी है, कोई ऐसी दुआ दे दीजिए, ताबीज दे दीजिए कि मेरा बेटा नेक बन जाए। आदमी अपनी बेटे की जिंदगी में उसको नेक बनाने का प्लान करता है, यानी जिंदा ज्यादा मुस्तहिक है तुम्हारी नेकियों का। लेकिन अफसोस है कि जब तक आदमी जिंदा था शराब पीता था, जुआ खेलता था, बदमाशी किया करता था, लूट मार किया करता था, डकैती डाला करता था, जिनाकारी में मसरूफ था। जब मर गया कोई परवाह नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मर गया कोई बात नहीं। हम किराए के टट्टुओं को बुलाएंगे, किराए के ठेकेदारों को बुलाएंगे, एक एक तीपारा सबके हाथ में दे देंगे, सब लोग एक एक पारा पढ़ लेंगे, तेरे ऊपर कुरान बख्श देंगे, बाद में एक एक लड्डू देकर सबको टिलका देंगे। हम किराए के ठेकेदारों को बुलाएंगे। मेरे भाइयों, अगर कुरान पढ़कर किसी को बख्श देने से अगर उसकी बख्शिश होती और ये जायज होता कि बुरा और कबाबी और पापी और शराबी आदमी कुरान खानी से बख्श दिया जाएगा, तो काबे के रब की कसम इंदिरा गांधी मरी थी तो उसकी समाधि पर 3 बार कुरान खानी हुई थी, और कुरान खानी करने वाला ये उबैदुल्ला आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जिसने 3 बार कुरान पढ़कर इंदिरा गांधी को बख्शा था। तुम एक कुरान पढ़ते हो, तुम्हारा बाप जन्नत में चला जाता है। उबैदुल्ला आदमी ने 3 कुरान पढ़ा था, बताओ इंदिरा गांधी जन्नतुल फिरदौस में जाएगी या नहीं? अगर इंदिरा गांधी काफिर थी, वो जन्नतुल फिरदौस में नहीं जाएगी, तो मुझे इतना बता दो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, जब वो नहीं जा सकती तो तेरा बाप शराबी कबाबी जुआरी ये कुरान को पढ़ के बख्शने का सबूत तुमने कहां से ले लिया? अगर ये कहते हो कि मुर्दे को पहुंचता है तो ये बताओ फिर जिंदा को पहुंचेगा या नहीं? अगर जिंदा को भी पहुंचता है
تو پھر تو نماز پڑھتا ہے ساتھ میں 4 رکعت اور پڑھ لیا کر، اللہ یہ میرے شرابی باپ کو اس کا ثواب ملے۔ کہ اگر قرآن کے پڑھنے کا ثواب میت کو ملتا ہے تو جا جتنی نمازیں تو پڑھتا ہے اتنے اپنے باپ کی طرف سے پڑھ لے اور کہ اللہ میری نماز کا ثواب میرے باپ کو بھی دے دے۔ لیکن آپ بھی مانتے ہیں کہ نماز کا ثواب باپ کو نہیں ملتا ہے، روزے کا ثواب باپ کو نہیں ملے گا۔ کون سا روزہ جو چھوٹ گئے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ میں 10 روزے رکھ کر کہہ دوں اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے، نہیں ملے گا۔ جب اس عبادت کا ثواب باپ کو نہیں مل رہا تو تمہارے قرآن کے پڑھنے کا ثواب باپ کو کیوں ملے گا؟ ہاں ایک مسئلہ میں آپ کو اسی میں ضمن میں یہ بتا دوں کہ آپ اگر بخشیں گے تو نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ کے باپ نے آپ کو نیک بنایا ہے، آپ کو قرآن و حدیث کا علم سکھایا ہے، آپ کو نمازی بنایا ہے، تو چونکہ باپ کی محنت سے تم نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، آپ نے نماز پڑھی، نیک بن گئے، تو جتنی نماز تم پڑھو گے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ میری نماز کا ثواب باپ کو پہنچا دے، اللہ اس کا آٹومیٹک ثواب تمہارے باپ کو اس لیے پہنچائے گا کیونکہ تمہارے باپ نے ہی تمہیں نیک بنایا تھا۔ اس کا ثواب تمہارے باپ کو اس لیے ملے گا کیونکہ تمہارے باپ نے محنت کی تھی، تمہیں نیک بنا کر گئے ہیں، تم صدقہ جاریہ ہو اپنے باپ کے لیے۔ قرآن پڑھو گے تمہارا ثواب باپ کو ملے گا، صدقہ جاریہ، تمہیں بھی جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب تمہارے باپ کو، لیکن یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ثواب میرے باپ کو ملے۔ اور جو کرائے کے ٹھیکیدار آتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ایک ایک پارا دے دو پڑھ کے بخش دیا، وہ ٹھیکیدار خود اتنے بڑے مجرم ہوتے ہیں کہ ان کو خود اپنی ضرورت زیادہ ہے نیکیوں کی، اور بغیرت تو دوسرے کو قرآن پڑھنے کی نیکی کیا دے رہا ہے، تو سب سے زیادہ محتاج ہے اس نیکی کا۔ پہلے تو اپنے آپ کو جنتی بنا، پہلے تو اپنے آپ کو نیک بنا۔ ارے ابھی تو نیک نہیں ہے، تو جنتی نہیں ہے، تو مرنے والے کو قرآن کیسے بخش رہا ہے؟ ابھی تو محتاج ہے اس قرآن کے ثواب کا، تو جب تو خود محتاج ہے تو محتاج کو کچھ دے نہیں سکتا، تو کہاں سے دے رہا ہے؟ بڑی عجیب چیز ہے آج ہماری سوسائٹی کے اندر۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ نبی ان پڑھوں میں آیا ہے، انہی میں سے آیا ہے، تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، اور اس نبی کی ایک صفت یہ یزکی ہے، معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں شرک اور بدعات کی ان کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث آئی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے لے کر چلو، ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، ایک مسجد میں اذان ہو رہی ہے، حضرت عمر فاروق کنویں کے پانی سے وضو بنائے، جیسے ہی مسجد میں قدم رکھتے ہیں اپنا داہنا قدم مسجد میں رکھتے ہیں، مؤذن نے اذان کے کلمات ادا کیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آخری جملہ مؤذن کا نکلا اور حضرت عمر فاروق کا پہلا قدم مسجد کے اندر داخل ہوا، مؤذن نے اذان کا آخری جملہ کہا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد میں مؤذن نے اپنے ہاتھ گرائے، حضرت عمر نے دوسرا قدم بھی مسجد میں رکھا، اندر داخل ہوئے، مؤذن نے ابھی اپنی اذان کی جگہ نہ چھوڑی، زور سے چیختے ہوئے کہ